श्री गुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजलोलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजबरो जुगोधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणायवतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्द जगद्गुरुं। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं। गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमः। बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधुर्नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशं। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यति कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। महाभावस्वरूपं कृष्ण प्रिया पुरीयसी प्रेमी भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम्।
वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पदोरेणुमभिगिनशो यशामि घोरी कथाद्गीतं पुनति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरो परो हरि अभालोचन शम्भुर भगवान बदरायणि जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरयजुहाव पुत्रिति तन्मयातया तरवयोभिनिदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌরী ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান নিতাই গৌর হরিবোল নিতাই গৌর হরিবোল নিতাই গৌর হরিবোল জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি बोल। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 राधे प्राण राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। कृष्णं हृदात् विनिष्क्रान्तं दिव्य श्रावभाषसं महामुनिगणकीर्णं जम्बूनदपरिष्कृतं सर्ववेदान्त सार पुराण चक्रवर्ती ब्रह्मसूत्रेर कृत्रिम भाष्य एवं परतत्व श्री गोविंदेर बांगमय विग्रह
এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে সুখদেব গোস্বামী পাদ গঙ্গা তটে উপবিষ্ট সংকল্পিত চিত্ত সপ্তাহকাল মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যু সেই ব্রহ্ম পরম পূজ্যপাদ মহারাজ পরীক্ষিতকে ধারাবাহিক ভাবে ভাগবতী কথা শ্রবণ করাচ্ছে। গোবিন্দের লীলা কথা শ্রবণের জন্যই শ্রী ভগবান এই কর্মেন্দ্রিয় প্রদান করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণের দ্বারা স্বল্প প্রকার যোগ্যতা লাভ হয় ভক্তের। যেমন চিত্ত শুদ্ধ হয়, সমস্ত পাপ বিধ্বংস হয়, ভব সমুদ্র অনায়াসে অতিক্রম করা যায়, প্রেম মুক্তি লাভ করা যায়, সর্বোপরি হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে শ্রী ভগবত সম্প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভগবানকে নিশ্চিত রূপে পাওয়া যায়। শুধু পাওয়া যায় না, ভাগবত আরো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রদান করলেন। কি না, ভক্ত বা সাধক সাধন ভজন করে ভগবানকে প্রাপ্ত হবেন, কিন্তু এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে যিনি আশ্রয় করবেন তাকে ভজন সাধন করে গোবিন্দের দিকে অগ্রসর হতে হবে না। শ্রী গোবিন্দই আমার সেই ভাগবত অবলম্বনকারী, ভাগবত যার প্রাণ, যার জীবন, ভাগবতী যার একমাত্র বন্ধু, ভাগবত একমাত্র গুরু। এইভাবে যিনি শ্রীমদ্ ভাগবতকে সম্যক রূপে আশ্রয় করে রয়েছেন, এমন ভক্তের জন্য শ্রী ভগবান অপেক্ষা করে থাকেন না যে প্রেমিক ভক্ত ভক্তির পথ ধরে কতক্ষণে আমার কাছে পৌঁছাবে। যখনই তিনি বুঝতে পারেন ভক্ত সর্বাত্মক ভাবে গোবিন্দের অমৃতময় লীলা কথা সমন্বিত এই শ্রীমদ্ ভাগবতকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করেছে, তখন ভগবান অপেক্ষা করেন না। ভক্ত তুমি ওইখানেই থাকো, আমি পরিশ্রম করে তোমার নিকটে গিয়ে তোমাকে আমি ধরা দিচ্ছি। নিশ্চিত রূপে ভগবানই ভক্তের কাছে ধরা দেন। কখন না, যিনি ভাগবতকে জীবনের সার সম্পদ বলে বরণ করে নিয়েছেন। তাই শুনতে হবে ভাগবতী কথা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এটি আমাদের আদেশ নির্দেশ দিলেন, এবং প্রভু আমার যতদিন প্রকট লীলায় ছিলেন ততদিন তিনি একদিনও এই শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেননি। গদাধর পণ্ডিত প্রভুর অন্তলীলায় শ্রীক্ষেত্রে নিয়মিত ভাবে ভাগবত রস আস্বাদন করাতেন। প্রভু আচরণ করে দেখালেন যে ভাগবতকেই আমাদের সর্বাত্মক ভাবে আশ্রয় করতে হবে। সুখমণি বলছেন, মহারাজ ওই দেখো কালীয় নাগ তার সমস্ত পত্নীবৃন্দ মিলে শ্রী গোবিন্দকে প্রাণ ঢেলে অর্চন করলেন, পরিক্রমা করলে, শৃঙ্গার করে দিলে, অদ্ভুত ভাবে সুসজ্জিত করে দিলে। গোবিন্দকে দেখে আর মনে হচ্ছে না রাখাল বালক, মনে হচ্ছে যেন কোনো রাজাধিরাজ। তারপরে নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে তারা শ্রী গোবিন্দের মহিমা কীর্তন করতে করতে
সেই চরণ চিহ্ন মস্তকে নিয়ে, শ্রী গোবিন্দের স্মৃতি হৃদয়ে নিয়ে, গোবিন্দের আজ্ঞা পালন করবার জন্য ধীরে ধীরে ব্রজভূমি পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। এতক্ষণ শ্রী গোবিন্দের দৃষ্টি ছিল কালীয় নাগ এবং তার পত্নী বৃন্দের দিকে। এইবার তারা যখন চলে গেলেন, তখন গোবিন্দের দৃষ্টি পড়ল সেই সুবিশাল কালী হ্রদের চারিদিকে তীরে তীরে যে সমস্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা ব্রজবাসী, তারপরে সমস্ত ধেনুগণ, বৃষ, বৎস মানে বাছুর, তারা সব হতচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। কারো চেতনা নেই, শুধু একমাত্র বলদেব চন্দ্র শ্রী গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর সেই সুদূর তীরভূমি থেকে যেন নয়নিঙ্গিতে বলছেন, এই দেখো এদের অবস্থা, এদের প্রাণ তো তুমি। তাই প্রাণটা বেরিয়ে গেলে দেহ আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না, তাই এদের এই অবস্থা হয়েছে। শ্রী গোবিন্দের দৃষ্টি তাদের প্রতি পড়ল। এইবার হ্রদাদ বিক্রান্তং দিব্য স্তব বাসুষম মহামণি গণাকীর্ণং জাম্বু নদ পরিষ্কৃতম। কি অদ্ভুত ভাবে সাজিয়ে দিয়েছে কালীয় নাগ আর তার পত্নী বৃন্দ। প্রাণ ঢেলে সাজিয়েছেন। কিসের অলংকার? স্বর্ণ অলংকার, যেমন তেমন স্বর্ণ নয়। সুকমণি বলছেন, মহারাজ জাম্বু নদ পরিষ্কৃতম, অর্থাৎ সোনারও শ্রেণীর বিভাগ আছে। পৃথিবীর মানুষ সোনারূপে যেটা ব্যবহার করে সেটাকে সোনা বা স্বর্ণ বলে। এই সোনা কিন্তু স্বর্গের দেবদেবীগণ ব্যবহার করেন না, শ্রী ভগবানও অঙ্গে ব্যবহার করেন না। সেই সোনা কোন সোনা ব্যবহার হয় তাদের? আমরা যে দেখি তারা সব স্বর্ণ অলংকার পরিধান করে রয়েছেন, আর শাস্ত্র বলছে ওই স্বর্ণের নাম হচ্ছে হেম, স্বর্ণই বটে। পৃথিবীর সোনা মাটির মধ্যে খনিতে থাকে, কিন্তু দেবতাগণ এবং শ্রী ভগবান যে স্বর্ণ অলংকার অঙ্গে ধারণ করেন, সেই সোনা পৃথিবীর মাটির ভিতরে থাকা নয়। জাম্বু নদ হেম, অর্থাৎ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অন্যতম প্রথম দ্বীপ হচ্ছে জম্বুদ্বীপ। এই জম্বুদ্বীপের নাম হলো কেন না, এই বিশাল দ্বীপে চিরকাল একটি অদ্ভুত অলৌকিক বিশাল জম্বু বৃক্ষ মানে জাম গাছ আছে। এই জম্বু বৃক্ষ সমন্বিত দ্বীপ, তাই এর নাম হলো জম্বুদ্বীপ। সেই সুবিশাল জম্বু বৃক্ষটি কেমন, কত বড় না, পুরাণ বলছেন যে ওই বৃক্ষের বৃহত্ব বিশালত্ব অনুভব করতে গেলে তার ফলের হিসাবটা নিতে হবে। তার শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে যে ওই জম্বু বৃক্ষে অর্থাৎ জাম গাছে যখন জম্বু ফল হয়, পুষ্ট হয়, পাকে, তখন এক একটা জাম এক একটা পূর্ণ বয়স্ক হাতির সমান। একটা জাম ফল যদি বিশাল হাতির সমান হয়,
তাহলে ওই সেই জামটা সেই বৃক্ষে ওটার সঙ্গে ঝুলে থাকে। তা একটা জাম গাছে তো একটা জাম হয় না, শত শত জাম হয়। তা এত শত শত জম্বু ফল যদি এত বড় বড়ই হয়, তাহলে সেটা কত বড় বিশাল বৃক্ষ এবং তার কত ক্ষমতা। তারপরে কি হয় না, জাম পেকে গেলে আর গাছে থাকে না, খুলে পড়ে যায়। কোথায় পড়ে? গাছের তলাতেই পড়ে, অন্য জায়গায় পড়বে না। তা সেই যখন বছরে জাম ফলনের সময় আসে, তখন এত জাম ফলিত হয় সেই বৃক্ষে, তারপরে পেকে পড়ে যায়। অত বিশাল বিশাল পাকা জাম যখন পড়ে, গলে রস বইতে শুরু করে। তো সেই রসের থেকে সৃষ্টি হয়েছে একটা নদী। ওই জম্বু ফলের রসের থেকে নদীর সৃষ্টি হয়েছে বলে ওই নদীটার নাম হচ্ছে জাম্বু নদ। এইবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ওই নদীর তলায় স্বর্ণের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সোনা যেমন মাটির খনির মধ্যে থাকে, আর সেই দেবগণের অঙ্গে যে স্বর্ণ থাকে সেটা হেম, সেটা ওই জাম্বু নদের তলদেশে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। ওর নাম হচ্ছে জাম্বু নদ হেম। এই জাম্বু নদ হেম সর্বোৎকৃষ্ট স্বর্ণ, এটি মর্তের মানুষরা কোনোদিন পায় না। সুখমণি বলছেন, মহারাজ, কালীয় নাগের কাছে ছিল সেই হেম। সেই জাম্বু নদ হেমের দ্বারা নির্মিত নানাবিধ অলঙ্কার শ্রী গোবিন্দকে পরিয়ে দিয়ে একেবারে বিভূষিত করে দিয়েছেন। তারপরে মহামণি গণাকীর্ণ, শুধু মূল কৌস্তুভ মণি, তার আশেপাশে সুপরিকল্পিত ভাবে সুগম্ভিত গাথা আরো সমস্ত দুর্লভ দুর্লভ মণি, যা সচরাচর পাওয়া যায় না, এই সমস্ত দিয়ে গোবিন্দকে অভিনব ভাবে সাজিয়েছে। শ্রী গোবিন্দ আমার তখন কালীয়নাথকে বললেন যে, কালীয়, তুমি এমন করে সাজিয়ে দিলে, আমি যদি আবার এখন জলে নেমে সাঁতার দিয়ে এতটা জল অতিক্রম করে আমার পিতামাতার নিকটে পৌঁছায়, তা তোমার এত সুন্দর সাজসজ্জা পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তুমি আমাকে পৌঁছে দাও। কালীয়নাথ তো অপেক্ষায় ছিলেন, একটু সেবার সুযোগ পেলেই হলো। তখন কালীয়নাথ জলের মধ্যে এমন ভাবে অবস্থান করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তার মস্তকে দাঁড়ালেন। নাগকে দেখা গেল না, জলের আড়ালি থেকে থেকে ঠিক তীরে পৌঁছে দিয়ে তারপরে কালীয়নাথ গমন করেছিলেন। এইবার যখন শ্রী গোবিন্দ আমার এসে পৌঁছালেন তীরে, তখন তার অঙ্গের সৌগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং তার উপস্থিতিতে একটি অদ্ভুত অপ্রাকৃত বাতাবরণ সৃষ্টি হল। সুখমণি বলছেন, মহারাজ, উপলভ্যথিতা সর্বে লব্ধ প্রাণ ইবাশবঃ প্রমোদনী ভৃতাত্মন গোপা প্রীতা ভীরে ভীরে। উপলব্ধ সর্বে লব্ধ প্রাণা ইবাশব। যেই শ্রী গোবিন্দ আমার তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন, আর তার দিব্য দৃষ্টি তাকেই দেখছে, সব মূর্ছিত ব্রজবাসীগণ, গোবৎসগণ,
মহিষ, বৃষ, মেষ যত যত ছিল সবাই এসেছে। প্রত্যেকের দিকে তাকাতে লাগলেন, আর এই দৃষ্টি সম্পাতের স্পর্শ পড়ল সবার উপরে। গোবিন্দের অঙ্গগন্ধ গিয়ে পৌঁছালো সবার নাসিকায় নাসিকায়। যেই নাসিকায় নাসিকায় গিয়ে গোবিন্দের দিব্যাতে দিব্য অঙ্গগন্ধ প্রবেশ করলে আর তার কৃপা দৃষ্টি স্পর্শ হলো তাদের শরীরে, তখন উপলভ্য সর্বে লব্ধ প্রাণা ইবাসু, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ইন্দ্রিয়ে প্রাণ, দেহে প্রাণের সঞ্চার হয়ে গেল। সঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্থিতা সর্বে, আর কেউ নিশ্চিষ্ট হয়ে মূর্ছিত হয়ে তীরে পড়ে থাকলেন না। সাক্ষাৎ শ্রী গোবিন্দকে নিজেদের মধ্যে দর্শন মাত্রেন তারা একেবারেই আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে সবাই উঠে দাঁড়ালেন এবং গোপা প্রত্যা ভিড়ে ভিড়ে আর থাকতে পারলেন না। সুখমণি বলছেন, সবাই আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে ছুটে এসে শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করলে, কেউ চরণ তলে লুটিয়ে পড়লে, কেউ জড়িয়ে ধরলে। যশোদা রোহিণী নন্দ গোপ্যা গোপাস্য কৌরব কৃষ্ণং সমেত লব্ধেহা আসন শুষ্কা নগা অপি। কারা কারা সচেতন হলেন সেটি বলছেন মহারাজ পরীক্ষিত, মা যশোমতী এবং রোহিণী দেবী, নন্দ মহারাজ, তারা পঞ্চভ্রাতা সবাই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা সবাই আবার আনন্দে সব দাঁড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণকে ঘিরে ধরল। গোপ্য গোপাস্য কৌরব কৃষ্ণ সমেত লব্ধেহা, গোবিন্দকে প্রাপ্ত হয়ে তাদের আনন্দের সীমা থাকলো না। সবাই ছুটে একেবারে ঘিরিয়ে ধরলেন। এবং আরো আশ্চর্য ঘটনা, মহারাজ আসন শুষ্কা নগা ইব, বহু বৃক্ষ শুকিয়ে গিয়েছিল, লতাগুলি শুকিয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ তারা শুকিয়ে যাওয়া মানে বুঝতে হয় যে গাছটা মরে গেছে, এইরকম মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু শ্রী গোবিন্দ আমার যেই মুহূর্তে তীরে সে সবার মধ্যে উপস্থিত হলেন আর তার অঙ্গের বাতাস প্রাপ্ত হয়ে কৃপাদৃষ্টির স্পর্শ পেয়ে ওই সমস্ত মৃত বৃক্ষগুলো, মরা গাছগুলো সঞ্জীবিত হয়ে গেল এবং আনন্দে সব ফল এবং ফুলে বিভূষিত হয়ে গেল। রামাশ্চচ্যুত মহালিঙ্গ যাহাশানুভাবিত প্রেমনা তমাঙ্ক আরভ্য পুনরুদৈষ্যৎ গাবো বৃষা বৎসতর্য লেভিরে পরমং মুদম। বলদেব চন্দ্র সাক্ষাৎ, তিনি শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা, তো অমনি ছুটে ছুটে এলেন। ওহ কানাই, কি আমি বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম, কাকে সামলাবো ভাই? আমার গর্ভধারিণী মা রোহিণী, যশোমতী, কাকে? সমগ্র ব্রজবাসী তো। আমি যদি একটু পরিশ্রম করে চেষ্টা করে সবাইকে সম্বরণ না করতাম, সব প্রাণান্ত দশা প্রাপ্ত হতো। এই তোমার জন্য, যাক তুমি ফিরে এসেছ,
তাই হাসতে হাসতে কানাইয়াকে একেবারে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরলেন আর প্রাণ ভরে দর্শন করতে লাগলেন এবং গাব বৃষা বৎসতর্য লেভিরে পরমাঙ্গদম, সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের তো নবলক্ষ গায়, শুধু শ্রীকৃষ্ণের। আর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে সমস্ত রাখাল বৃন্দ তাদেরও পিতাগণের গাভী আছে, কারো 1 লাখ, কারো 2 লাখ, কারো 5 লাখ। এই সমস্ত গাভীগুলোই শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ নন্দ মহারাজের এই নবলক্ষ গাভীর সঙ্গে সে সংযুক্ত হয়ে তারা গোচারণ ক্ষেত্রে তৃণভক্ষণ করেন। আবার বেলা শেষে বলদেব চন্দ্র ভাগ করে দেন, চিহ্ন করা থাকে, যেটা শ্রীরাম সখাদের গাভী, এই এত ভাগ করে দিয়ে দেন। এত এত গাভী এবং তাদের বৎসতর্য অর্থাৎ মেয়ে বাছুর, তারপরে ষণ্ড, সব বিশাল বিশাল ষাঁড়, তাদেরও দেহে মনে প্রাণ ফিরে এলো। তারাও গোবিন্দের নিকট এসে কেউ অঙ্গগন্ধ আঘ্রাণ করতে শুরু করলেন, কেউ শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল অঙ্গ জীবটাকে উল্টো করে লেহন করতে শুরু করলেন। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকলেন এবং নয়নে জলে ভাসতে শুরু করলেন। যেমন কালীর হ্রদের তীরে একটা মহা শোকের হাট বসেছিল, দুঃখের হাট বসেছিল। জগতে সেই দুঃখের বর্ণনা করা যাবে না, মেপে বলা যাবে না সেই দুঃখ কি, অসাধারণ দুঃখ। কেন না সেই সাধন দুর্লভ শ্রী গোবিন্দকে তারা পেয়েছে। শুধু পায়নি, তারা প্রেম রজ্জুতে তাকে বাঁধতে সক্ষম হয়েছে এবং গোবিন্দ তাদেরকে প্রেম রজ্জুতে বেঁধে ফেলেছে। এত তাদের চরমতম সৌভাগ্য। তা সেই যে প্রাণের প্রাণ প্রেমাস্পদ শ্রী গোবিন্দ যদি চোখের সামনে মৃত্যু কবলিত হয়, কি করে ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব? একটা মানুষের জীবনে যত বিপদ আছে, যত দুঃখ আছে, যত শোক মোহ বিরহ যা কিছু রয়েছে, এই কৃষ্ণ বিরহের কাছে কিছুই না। সর্বাপেক্ষা মহৎ হচ্ছে কৃষ্ণ বিরহ। তাই তারাও এসে শ্রী গোবিন্দকে নির্নিমেষ নয়নে দর্শন করছেন আর নয়নে চলে ভাসছে। সুকমুনি বলছেন যে বৃন্দাবনে কি শুধু গোপজাতি বাস করত? না, বহু বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণগণ তারাও বসবাস করতেন এবং তারাও কৃষ্ণগত প্রাণ। এই মুহূর্তে তারাও সবাই ছুটে এসেছিলেন, এসে তারাও বেদ মন্ত্রকে আশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণকে বিপদ মুক্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। এইবার বলছেন মহারাজ পরীক্ষিতকে, নন্দন বিপ্রা সমাগত গুরুব সকলত্রকা উচুতে কালীয় গ্রস্ত দিষ্টা মুক্ত স্তবাত মজ। সেই সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ তারা মহারাজ নন্দের কাছে উপস্থিত হলেন। মহারাজ, মহারাজ, ভগবান অশেষ কৃপা বর্ষণ করুক তোমার প্রতি। তোমার বড় ভাগ্য, দিষ্টা মুক্ত স্তবাত মজ। দিষ্টা মানে বড় সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্যের হেতু নিশ্চয় তুমি কোনো পূর্ব জন্মে
কঠোর তপস্যা করেছিলে এবং দেবতাগণ নিশ্চয় তোমাকে প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছিল, যার জন্য কি হলো, তোমার এই পূর্ব অর্জিত পুণ্যের ফলে, সুকৃতির ফলে তোমার যে একমাত্র আদরের সন্তান গোপাল মুক্ত, একেবারে মুক্ত হয়ে গেল। কোথা থেকে? ওই কালীয়গ্রস্ত সেই ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পরাজ কালীয়, সে তোমাকে, তোমার পুত্রকে কিভাবে বেষ্টন করে রেখেছিল, তার থেকে মুক্ত হয়ে গেল। আমরাও আনন্দিত এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত। কিন্তু নন্দ মহারাজ তাদেরকে প্রণাম করে বললেন, হে বিপ্রগণ, কিন্তু কি? না, কিন্তু একটু আছে। সেটি হচ্ছে এই যে তোমার পুত্র এত ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে মুক্ত হলো, এর জন্য তোমার একটু কিছু কর্তব্য আছে, কৃত্য আছে। কি বলুন, খুলে বলুন, দ্বিধা করবেন না। দেহি দানাং দ্বিজাতিনাং কৃষ্ণ নির্মুক্তি হে তবে নন্দ প্রীত মনা রাজন গা সুবর্ণং তদাদিশত। ব্রাহ্মণগণ বলছেন, মহারাজ, দেহি দানং দ্বিজাতিনাং কৃষ্ণ নির্মুক্তি হে তবে, এই যে তোমার একমাত্র প্রাণের প্রাণ গোপাল এবং সমগ্র ব্রজবাসীর জীবনের জীবন এইভাবে যে বিপদ মুক্ত হয়ে গেল, এর জন্য তোমার তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সেই ভগবানের প্রতি, দেবগণের প্রতি। তা এই ভগবান এবং দেবগণের প্রতি তুমি কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, সেটা হয়তো তুমি বুঝতে পারছো না। তার সহজতম উপায় হচ্ছে ব্রাহ্মণকে দান। কেন না, ব্রাহ্মণের মধ্যেই শ্রী ভগবান বিরাজিত, ব্রাহ্মণের মধ্যেই সর্বদেবগণ অবস্থান করে। এই জন্য এই যে বিপদ থেকে মুক্ত হলো, এখন বাকি জীবন তোমার এই গোপাল যাতে একেবারে বিপদ মুক্ত হয়ে জীবন ধারণ করতে পারে, তার জন্যই তোমার দান ধ্যান করা উচিত। হেসে তখন নন্দ মহারাজ বললেন, হে বিপ্রগণ, এটা না বললে আমি অবশ্যই করতাম, তবে হয়তো ঘরে ফিরে গিয়ে করতাম, কিন্তু আমি এই মুহূর্তেই করছি। সুখমণি বলছেন, নন্দ প্রীতমনা রাজন, হে মহারাজ পরীক্ষিত অত্যন্ত আনন্দিত হলেন নন্দ মহারাজ, আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যবস্থা করলেন। ব্যবস্থা করে প্রচুর সুবর্ণ এবং গাভী দক্ষিণা সহ, বস্ত্রাদি সহ সমস্ত সমাগত ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করলেন, করে সবার কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নিলেন গোপালের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য। তারপরে কি হলো, এতক্ষণ তো যশোদা এই ভিড়ের মধ্যে চিত্তটা বড় আঁকু পাকু করছে, স্তনক্ষরণ হচ্ছে, মায়ের স্তন থেকে বিন্দু বিন্দু দুগ্ধক্ষরিত হচ্ছে। কেন? এটা হচ্ছে একটা বিকার। মায়েরা যখন তার অত্যন্ত স্নেহসিক্ত পুত্রের জন্য ব্যাকুল হয়ে যায়, তখন একটা ভাববিকার তাদের শরীরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, তখন তাদের স্তনক্ষরণ হয়। তার স্তনক্ষরণ হচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই, গোপাল তো আমারই, শেষে তো আমিই পাবো, আমি কোলে নেব।
কিন্তু এই সমস্ত ব্রজবাসী তারা তো সর্বক্ষণ পাবে না। আচ্ছা, সবাই আদর করুক, স্পর্শ করুক, আলিঙ্গন করুক, এই অপেক্ষা করছিলেন মা। কিন্তু অন্তটা তো বড় ব্যাকুল। তাই সুখমণি বললেন, ধীরে ধীরে যখন একটু সুযোগ হলো, যশোদা অপি মহাভাগা নষ্ট লব্ধ প্রজাসতী পরিশজ্জাং কুমারভ্য মুমুচাশ্রু কলাং মুহু। সুখমণি বলছেন, মহাভাগা যশোদাপি, মহাভাগ্যবতী এই মা যশোমতী। ব্রহ্মাও বিস্মিত হয়েছেন। কি অদ্ভুত! অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডপতি যার কাছে পুত্র রূপে বাঁধা পড়ে রয়েছে। মা বসতে বললে বসেই থাকে, গোপাল উঠতে পারে না, আজ্ঞাবাহী হয়ে রয়েছে। কত সুকৃতি, কত সৌভাগ্য করেছিলেন সেই মহাভাগ্যবতী মা যশোমতী। নষ্ট লব্ধ প্রজাসতী, কোন গোপালকে পেলেন? সুখমণি বলছেন, হারানো ধনকে পেলেন। হারানো ধন কি? কোন দরিদ্র ব্যক্তি, নির্ধন ব্যক্তি, ধনকষ্টে পীড়িত ব্যক্তি বহু পরিশ্রম করে, বহু প্রচেষ্টা করে যদি অমূল্য কোন সম্পদ প্রাপ্ত হয়, তখন তার দারিদ্রতা ঘুচে যায়, সে সেটাকে প্রাণ দিয়ে সংরক্ষণ করে। কিন্তু দৈবক্রমে যদি সেটা আবার হারিয়ে যায়, তখন তার অবস্থা কি হয়? না, তখন জীবন ধারণ করে তার বেঁচে থাকাটাই হয়ে যায় কঠিন। এই সম্পদটা হারালাম। তখন তার মন আর কোনো দিকে থাকে না, কিছুতে সে শান্তি পায় না। তার মনটা ওই হারিয়ে যাওয়া ধনের দিকেই বাঁধা থাকে। এইভাবে বহু কষ্টের পরে দৈবক্রমে আবার যদি সে হারানো সম্পদকে ফিরে পায়, তখন ঠিক তার যেমন অবস্থা, মহারাজ নষ্ট লব্ধ প্রজাসতী মা যশোদার এই অবস্থাই হলো। কেন না, গোপালকে ওই অবস্থায় দেখে মা মুছেই ফেলেছিলেন জীবন থেকে যে কোনোদিন আমি আবার কোলে গোপালকে পাব। এই জন্যই তিনি একেবারে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে গোপালকেও পাবো না, আর ঘরে ফিরেও যাব না, আর এই দেহের অস্তিত্ব রাখবো না। যার জন্য তিনি আত্মহননের জন্য একেবারে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। কেবলমাত্র বলদেবীর সান্ত্বনায়, প্রচেষ্টায় এখনো তিনি প্রাণ ত্যাগ করতে পারেননি। সেই মা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কোনদিন যে গোপালকে আমি ফিরে পাবো, এটা স্বপ্ন ছিল না। আজকে সেই গোপালকে ফিরে পেয়েছেন। ফিরে পাওয়ার পরে সুখমণি বলছেন, এই যে দীর্ঘক্ষণ পূর্বাহ্ন কাল থেকে তখন প্রায় সূর্য অস্ত যেতে চলেছে। এই সুদীর্ঘ সময় তাদের যে কি বিরহ তাপ, বিরহ জ্বালা, কি বেদনা, সেটি ওজন করা যাবে না। কিন্তু সেই গোপালকে যখন প্রাপ্ত হলেন মা যশোমতী, তখন ধীরে ধীরে সেই যন্ত্রণা, সেই বেদনা আস্তে আস্তে প্রশমিত হতে লাগলো। মুমুচাশ্রু কলাং মুহু, কোনো কথা বলতে পারছেন না মা যশোমতী। ভেতরে আজ এত আনন্দ, উচ্ছেপনা আনন্দ,
সে আনন্দকে প্রকাশ করার ভাষা না। তাই নির্বাক হয়ে গোপালকে কোলে নিয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করছে। তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্রিরভ্যাং সমকর্ষিতা উষুর্ব্রজো কশো গাভো কালিন্দা উপকূলতঃ। এই গোবিন্দ ফিরে আসার জন্য এত শত 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 ব্রজবাসী তারা গোবিন্দকে কেউ স্পর্শ আলিঙ্গন ইত্যাদি উল্লাসে কে কি বলছে করতে করতে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। কখন বেলা ডুবে গিয়েছে তাদের খেয়ালই নেই। ওই কালী হ্রদের তীরে। আর কালীদহ হচ্ছে বৃন্দাবনে, নন্দগ্রাম ওখান থেকে অনেক দূরে, বর্ষানা অনেক দূরে, চাবর গ্রাম অনেক দূরে, সাহার ইত্যাদি ইত্যাদি যত যত ব্রজের গ্রাম সব দূরে দূরে। কাজে রাত্রি সমাগত হয়ে গেল। এতক্ষণ তাদের ক্ষুধা ছিল না, পিপাসা ছিল না, ক্লান্তি ছিল না। কেন না কৃষ্ণ বিরহে ওই কালীয় কবলিত শ্রী গোবিন্দকে দর্শন করে তারা এমন বিমূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে তাদের ক্ষুধা পিপাসা ক্লান্তি শ্রান্তি কোন অনুভব ছিল না। যেমন প্রাণ চলে গেলে সেই দেহে ক্ষুধা পিপাসার বোধ থাকে না, অবসাদ শ্রান্তির কোন অনুভূতি থাকে না, ঠিক ব্রজবাসীদের সে অবস্থা হয়েছিল। এইবার প্রাণটা ফিরে এসেছে, মানে গোবিন্দ ফিরে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহ স্মৃতি ফিরল। কেন আমাদের বাঁচতে হবে, বাঁচতে গেলে সুস্থ থাকতে হবে, আর সুস্থ থাকতে গেলে তা ভোজন করতে হবে। এই দেহ স্মৃতি ফিরে আসার জন্য তারা ক্ষুধা পিপাসা এবং ক্লান্তিতে এমন ভাবে ভেঙে পড়লেন। আর রাত্রি ধীরে ধীরে গভীরতা শুরু করলো। সবাই সিদ্ধান্ত করলেন, নন্দ মহারাজ সবাইকে ডেকে, যে না, আবার বলা যায় না, এই কালীয় কবলিত গোপালকে নিয়ে আমরা রাত্রিবেলা গ্রামের দিকে যাত্রা করব। বলা যায় না পথে যদি দৈবক্রমে আবার কিছু দুর্ঘটনা ঘটে। দিনের বেলা তবু সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করা যাবে, কিন্তু রাত্রে দুর্ঘটনা ঘটলে তো কিছুই করা যাবে না। তাহলে হে ব্রজবাসীগণ, আর বেশি সময় নাই, কতক্ষণ সময়, আমরা সবাই এই হ্রদের তীরেই নিশ্চিন্তে এই রাতটা অতিবাহিত করি। এই বলে কুসুম ব্রজ কৌশ গাব কালিন্দা উপকূলত, সেই কালী হ্রদের উপকূলে বৃক্ষ তলে সুবিস্তৃত স্নিগ্ধ মনোরম তৃণাচ্ছাদিত তীরভূমি। আর কালীয় নাগ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তো কালীহ্রদকে শোধন করে অমৃত জলে পরিণত করলেন। আর ওই জল থেকে যে চারিদিকে আক্রোশ পরিমিত মরুভূমির মতন, সেখানে তৃণলতা গুলমাদি কিছুই গজাতে পারত না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখনই শোধন করলেন হ্রদকে, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সব তৃণে ভরে গেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মলতা সব গজিয়ে উঠে এক মনোরম প্রাকৃতিক শোভা বিস্তার করলে। সেই তৃণগুলোই হয়ে গেল সুকমল শয্যাবৎ। আর এটি গ্রীষ্মকালের ঘটনা। তারা তখন শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার কোলে রেখে
প্রথমে রোহিণী দেবী ইত্যাদি স্থানীয় সমস্ত গোপীগণ, তারপরে নন্দ মহারাজ ইত্যাদি গোপগণ, এমনি করে মন্ডলাকারে সব ব্রজবাসীরা মাঝখানে গোবিন্দকে রেখে তারা রাত্রি ওইখানে অতিবাহিত করলেন। তারপরে ধীরে ধীরে ভোর হয়ে গেল, সকাল হয়ে গেল। তখন গোপালকে নিয়ে সবাই গোপালের গুণগান গাইতে গাইতে ফিরে চললেন। এইবার হলো কি, পরীক্ষিত মহারাজ শুনতে শুনতে তার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন প্রথম থেকে উঁকি ঝুঁকি মারছিল। সেটি হচ্ছে, যখন ওই নাগপত্নীগণ বললেন যে হে কৃষ্ণ, এই যে খল স্বভাব বিশিষ্ট বিষধর মহাসর্প ক্রোধী এই কালীয় নাগ, যে চরণ লক্ষ্মী দেবী কখনো পায়নি, এখনো ধৃতব্রতা তপস্যা করে চলেছে, আর এই আমাদের প্রতি এই কালীয় কোন সুকৃতির সূত্র ধরে তোমার অভয় চরণ এই মস্তকে প্রাপ্ত হলো? এটি সংশয় প্রকাশ করে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন গোবিন্দের কাছে, কিন্তু গোবিন্দ তার কোন উত্তর দেননি। সুখদেব গোস্বামীর মুখে শুনে মহারাজ পরীক্ষিতের মনে ওই প্রশ্নটা তখন থেকে উঁকি ঝুঁকি মারছিল, কিন্তু আবেশে বলে চলেছেন তো সুখদেব গোস্বামী পাদ, কাজে প্রশ্নটা তোলার কোন সুযোগই পাচ্ছিলেন না। তারপরে আবেশে ক্রমে ক্রমে সমস্ত লীলাটাকে একেবারে পরিসমাপ্ত করে দিলেন, যে কালীয় দমন লীলাটি সমাধা করে শ্রী গোবিন্দ এইবার সব ব্রজবাসী আদরের ধন সবার সঙ্গে ফিরে চললেন ভবনে, সমস্ত গোবৎসদেরকে নিয়ে। লীলাটি এইখানে শেষ হয়ে গেল, লীলার বক্তব্য এইখানে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু জানা তো হলো না যে কালীয় না কোন সুকৃতির সূত্র ধরে গোবিন্দের চরণ মস্তকে প্রাপ্ত হয়েছিল। এটা আমাদের তো জানা প্রয়োজন। কেন না, আমরা যদি জানতে পারি এই ধরনের অনুষ্ঠান সাধন করলে গোবিন্দকে তার চরণ মস্তকে পাওয়া যায়, তা পারি না পারি চেষ্টা তো করতে পারি, এইটুকুনি তো অধিকার প্রত্যেকটি মানুষের জন্যই রয়েছে। কিন্তু গুরুদেব সুখদেব গোস্বামীর কাছে তিনি প্রশ্ন করতে পারলেন না, তার মনের মধ্যেই প্রশ্নটা উঁকি ঝুঁকি মারতেই থাকলো। তখন চিন্তা করতে করতে তিনি তার উত্তরটি প্রাপ্ত হলেন। একটি শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ তার অন্তরে জাগলো। ও এই তো এই কারণে কালীয় নাগ গোবিন্দের চরণ মস্তকে পেয়েছিল। সে কারণটা কি না, পুরাণে বর্ণিত রয়েছে, একবার মিথিলার রাজা, ধর্মপ্রাণ রাজা, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন। সেই সময় দৈবক্রমে দেবর্ষি নারদ সেখানে সে সমাগত হয়, হয়ে শ্রী গোবিন্দের গুণানুকীর্তন করতে থাকেন। তার লীলা একেবারে জন্মলীলা থেকে পরম্পরায় বিনা যন্ত্রখানা বাজিয়ে মধুর সুরে নানা রাগ রাগিনী সহযোগে শ্রবণ করিয়ে চলেছেন। শুনতে শুনতে যখন দেবর্ষি নারদ কালীয় দমন লীলা প্রসঙ্গ সঙ্গীতের মাধ্যমে বর্ণন করছেন, তখন প্রশ্ন জাগলো সেই মিথিলাধিপতির মনে। প্রশ্ন করলেন, হে দেবর্ষি নারদ, যাদ রজ দুর্লভ লোকে যোগিনা বহু জন্মভি তত পাদ রজং হরে
সাক্ষাৎ বভো কালীয় মূর্ধসু যদ রজ দুর্লভম লোকে যোগিনাং বহু জন্মবি। হে দেবর্ষিনারও, আহা কি অপূর্ব কালীয় দমন লীলা প্রসঙ্গ। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে কালীয় না, এই গোবিন্দের চরণ এবং চরণ রজ প্রাপ্ত হলো নিজের মস্তকে এবং সাক্ষাৎ সরাসরি যে ভজন করার পরে সিদ্ধি লাভ করে তবে সেখানে গিয়ে গোবিন্দের চরণ পাওয়া তা নয়। এই যথাবস্থিত দেহে সে গোবিন্দের চরণ পেয়ে গেল। কোন চরণ? যোগিনাং বহু জন্মভি দুর্লভম। সমস্ত কত যোগীগণ তারা জন্ম জন্মান্তর যুগ যুগান্তর তপস্যা করে চলেছেন শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শন পাওয়ার জন্য, একটু স্পর্শ করবেন, কিন্তু পাননি। পাওয়াও যায় না। তো এমন যে দুর্লভ শ্রী গোবিন্দের চরণ, এই কালীয় পেল কি করে? দেবশ্রী, তুমি এটি বলতে পারবে? কো আয়াং পূর্বং কুশলকৃত কালীয় ফণিনাং বর এতদ বেদিতুমিচ্ছামি ব্রুহি দেবর্ষি সত্তম। নারদ, তুমি শুধু দেবর্ষি নয়, বিশ্বে যত যত দেবর্ষি রয়েছেন তার মধ্যে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই দেবর্ষি সত্তম তুমি নিশ্চয় জানো। এতদ বেদিতুমিচ্ছা, আমার খুব জানবার ইচ্ছা হয়েছে যে নিশ্চয় কোনো না কোনো পূর্বজন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি, যাই হোক, কোন একটা হেতু ছিল। সেই হেতুর জন্য কালীয় এইভাবে এই জন্মে শ্রী গোবিন্দের চরণ মস্তকে প্রাপ্ত হয়েছে। ব্রহি, তুমি কৃপা করে আমার কাছে বলো। তখন দেবর্ষি নারদ বললেন, সাধু প্রশ্ন, মহারাজ শোনো। হ্যাঁ, সুকৃতির সূত্র আছে বই কি। স্বয়ং ভুবান্তরে পূর্বম নামনা বেদশিরা মুনি বিন্ধ্যাচলে তপ আকাশে ভৃগু বংশ সমোদ্ভব। অতি সুপ্রাচীন কালে স্বয়ংভূ মন্বন্তরে, অর্থাৎ 14 জন মনু আলাদা আলাদা, তার মধ্যে একটা মনু হচ্ছে স্বয়ংভূ মনু। আবার আছে এখন আমরা যে মনুর রাজত্বের মধ্যে আমরা বাস করছি, এটি হচ্ছে বৈবস্বত মনু। সূর্য থেকে মনু প্রকাশ ঘটেছে, তাই বৈবস্বত মনু। তার আগে হচ্ছে স্বয়ংভূ মনু, যিনি ব্রহ্মার শরীর থেকে সৃষ্টি হয়েছিলেন আপনা আপনি। তা এইভাবে তিনি সৃষ্টি হয়েছিলেন যে মনু, তাকে স্বয়ংভূ মনু বলা হয়। সেই স্বয়ংভূ মনুর রাজত্ব কালে ভৃগু বংশীয় একজন মুনি, তার নাম হচ্ছে বেদশির। বেদশির বা বেদশিরা, তিনি যেমন হিমালয় পর্বত উত্তর দিকে, তেমনি ভারতের দক্ষিণ দিকে বিশাল পর্বত রয়েছে, তার নাম বিন্ধ্যাচল পর্বত বা বিন্ধ্য পর্বত। এই বিন্ধ্য পর্বতের সানুদেশে মনোরম তপবনে তিনি তপস্যা করতেন। তদাশ্রমে তপঃ কর্তুম প্রাপ্তো ধস্য শিরামুনি তং বীক্ষ রক্ত নয়নং প্রাহ বেদশিরারুষা। এইবার দৈব ক্রমে আর একজন মুনি, তিনিও চিন্তা করছেন যে আমি তো সারা পৃথিবী পর্যটন করছি, এইবার এক স্থানে সংকল্পিত চিত্তে আমি একটু ধ্যান জপ করব।
তেমন একটা অনুকূল রং স্থান আমার প্রয়োজন। ঘুরতে 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 ওই বিন্ধ্যা পর্বতের সানুদেশে সেই তপবনে উপস্থিত হয়েছে। দেখছে বিদুষীরা একাই থাকে, নিরালা নির্জন, সব সময় জপ ধ্যানে মগ্ন, আবার বেদানুশীলন ইত্যাদি ইত্যাদি করে। তখন ভাবলেন, বাহ, একজন সাধু যখন এখানে ভজন সাধন করছে, আমি আশেপাশে এখানে একটু জায়গা করিনি। তখন তিনি সেইখানে একটা ছোট্ট কুটির বানানোর সংকল্প নিয়ে তার যত কিছু সমস্ত সম্পদ রেখেছেন ওইখানে, আর বিদুষীরাদের চারি তো পরিস্থিতি ভালো নয়, মনে হচ্ছে স্থায়ী ভাবে এখানে বসবাস করবে, এটা তো ঠিক নয়। তং বৃক্ষ রক্তরান, একেবারে তাকে ওইখানে ওর ব্যাপার দেখে বুঝতে পেরেছে যে স্থায়ী ভাবে এখানে আমার মতোই ভজন সাধনের একটা সংকল্প নিচ্ছে। ক্রোধ এসে গেল, গোটা পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে, আর কিনা এই আমার এইখানে সে ওর তপস্যা না করলে হলো না। সে একেবারে এতই ক্রোধ তার ভেতরে উদয় হয়ে গেল, নয়ন দুটো লাল টকটকে হয়ে গেল, একেবারে রেগে মেগে। তখন বিদুষীরা বলছে, মহাশ্রমে তপ বিপ্র মহাকুর্যা সুখদং নহি অন্যত্র ক্রে তপ যজ্ঞা ভুবির নাস্তি তপোধন। শোনো অশ্বশীরা, তুমি এইখানে স্থায়ীভাবে তপস্যা করার জন্য সংকল্প নিও না। কেন না, এখানে আমার ইচ্ছা নয় তুমি পাশাপাশি বসে দীর্ঘকালের জন্য তপস্যা করবে, এতে আমার ভজন সাধনের বিঘ্ন হবে। তা আমি বহুকাল এখানে আগে থেকে রয়েছি, এটা আমার দখলে, আমার ব্যবহৃত, আর এর মাঝে তুমি আবার আর একজন এসে এইখানে ভাগ বসাচ্ছ, চলবে না। তুমি যাও, অন্যত্র চলে যাও। এটা একেবারে রেগে বেগে তর্জন করে বলেছেন, তো বুঝিয়ে মিষ্টি ভাষায় বলেন, এই তো সম্মানে লেগেছে। এইবার নারদ বলছে, মহারাজ শোনো, শ্রুত্বাথ বেদ শিরুষ বাক্যং যস্য শিরা মুনি ক্রোধযুক্ত রত্ন নেত্র প্রাহতং মুনি পুঙ্গব। এখন যে যেমন ব্যবহার করবে তার তো একটা প্রতিফলন হয়। ও যেমন রেগে মেগে অশ্বশীরা কে বলছে বেদশীরা, আর অশ্বশীরাও তখন একেবারে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে গেল। আরে ভাই, তবে একটু মিষ্টি ভাবে বুঝি কথাটা আলোচনা তো করতে পারতে, জিজ্ঞাসা করতে পারতে, বা আমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারতে। আর একেবারে তুমি অপ্রত্যাশিত ভাবে এইভাবে ক্রোধের বশীভূত হয়ে গিয়ে আমাকে তুমি যাচ্ছে তার ভাষায় গালাগাল কথা বলতে শুরু করলে, এ তোমার আচরণটাও তো ঠিক মুনিজনোচিত নয়, সাধুর মতো তো আচরণ নয়। হ্যাঁ, যাও। অশ্বশীরাও বাচ, সে তখন রেগে বললে, মহাবিষ্ণুরিয়ং ভূমির নতে যে মুনি সত্তম কতভীর মুনিভীশ্চক্র নতেপে তপ উত্তমম। দেখো বেদশীরা, এই তপবনটা তুমি কিন্তু সৃষ্টি করনি, সৃষ্টি করেছেন ভগবান শ্রী বিষ্ণু। সমগ্র বিশ্ব, বৃক্ষ লতা গুল্ম নদী পাহাড়
উপবন তপবন সব তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমরা তার কৃপাতে ব্যবহার করছি এবং করব। কিন্তু তোমারই কি সত্য সামিত্য রয়েছে এখানে, আর আমারই বা কি ভাই? আমিও মরে যাব, তুমিও মরে যাবে। কিন্তু মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি? না, মৃত্যু আসতে আসতে সেই ভগবানকে ভজন করে তার কাছে পৌঁছে যাওয়া। এই উদ্দেশ্যের জন্যই তো তুমি এখানে তপস্যা করছো, আর আমিও স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তে একটু এইখানে বসে তপস্যা করতে চাই। আমি তোমার কোনো বিঘ্ন করব না। কিন্তু তুমি আর তোমার পূর্বেও এখানে অনেক মুনি তপস্যা করেছেন, তারা সিদ্ধি লাভ করে চলে গিয়েছে। এবার তুমি করছো, আমি একটু করব এখানে তপস্যা। তা তুমি কি না এইরকম ভাবে তর্জন গর্জন করছো? না, তোমার আচরণটা তো ভালো নয়। যাও, সর্প যেমন ক্রোধোন্মত্ত হয়, ক্রোধী হয়, উগ্র হয়, খল স্বভাব বিশিষ্ট হয় এবং বিষাক্ত হয়, হ্যাঁ, দেখলে যেমন ছোবল মারে, ঠিক তোমার ব্যবহারটা তদনুরূপ। আমি যাব কি না যাব সেটা পরে বলছি। এই অন্যায় ভাবে তুমি যে এইভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করলে, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। যাও, তুমি সর্পজনিতে জন্মগ্রহণ করো। একেবারে অভিশাপ দিয়ে দিলে। আর যে অভিশাপ দিলে, তখন বেদুষীরা ভাবলে, না, এ তো অভিশাপ আমার বলবেই, আমি তো সর্পজনে প্রাপ্ত হব। ইস, আমি না একটু ভুল করে ফেললাম, তাই বলি এত বড় দণ্ড আমাকে? বেদুষীরাও বাচ। দেবশ্রী নারদ বলছেন বিদেহীরাজকে, মহারাজ, তং মহাদুরভিপ্রায় লঘুদ্রোহে মহদ্দমঃ কার্যার্থী কাক ইব কৌ তং কাক ভব দুর্মতে। বলে, বারে বা, আমি না হয় তোমাকে একটু বললাম অন্যত্র তুমি তপস্যা করো, একটু না হয় রেগেই বলেছি, তার জন্য তুমি আমার জীবনটাকে একেবারে সর্পজনিতে পাঠিয়ে দিলে। তা লঘু পাপে গুরুদণ্ড, এটা তো ভয়ঙ্কর অন্যায়। এ তোমার ব্যবহারটা কেমন জানো? স্বার্থান্ধ কাকের মতো। কাক নিজের স্বার্থ ছাড়ার কিচ্ছু বোঝে না, আর একটুতেই কা 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 আরম্ভ করে দেয়। তো যাও, তুমিও কাক যদি প্রাপ্ত হও। এই বলে দুজন দুজনকে অভিশাপ দিয়ে দিলে। বেদুষীরাকে অভিশাপ দিলে তুমি সর্পজনী প্রাপ্ত হও, আর বেদুষীরা অশ্বশীরাকে অভিশাপ দিলে তুমি কাকজনী প্রাপ্ত হও। দেওয়ার পরে সাধুদের লীলা তো অনন্ত। এবার দুজনের মধ্যে এইবার দুঃখ এসে গেল। আবিরাশি তত বিষ্ণু ঋতঞ্চ শপথস্তয় শশাদ উপদুঃখিতয় শান্তয়ামাশুত গিরা। তারপরে দুজনে কাঁদতে লাগলে, কি ভাই, আমরা কি করলাম রে? হ্যাঁ, এখন তো এই অভিশাপ তো কার্যকরী হবেই হবে। ইস, কেন আমরা একটু নিজেরা মানিয়ে নিয়ে চিত্তবৃত্তিকে সম্বরণ করে চলাফেরা করতে পারলাম না? কাঁদতে কাঁদতে মনে হলো, তাহলে ভাই চলো দুজনে মিলে আমরা একবার প্রভুকে স্মরণ করি। তখন দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে একেবারে হা গোবিন্দ বলতে লাগলো, হে প্রভু, আমরা দুজনেই ভুল করে ফেললাম, এইবার তুমি এসো প্রভু। দেবর্ষি নারদ বলছেন, ভগবান
সেখানে আবির্ভূত হলেন গৌর হরি বলে। জীবান তুমি সমভক্ত ভুজাবিব তনু মুনি, সব বাক্যন্তু মৃষা করতুম সমর্থ অহং মুনীশ্বর। শোনো, তোমরা দুজনেই আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। কেমন জানো? ভুজাবিব তনৌমনি, যেমন একটা মানুষের দুটো হাত থাকে, এই বাহু আর এই বাহু, ঠিক তোমরা দুইজন ভক্ত ঋষি মুনি আমার দুই বাহু। আমি কাউকেই ছাড়তে পারবো না, আর কাউকে ছোট কাউকে বড় করতে পারবো না। দেখো, দুজনেই তোমরা আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছ, আর দুজনের কর্মফল ভোগ করতেই হবে। কেন? আমি সেটি খণ্ডন করতে পারবো না। না পারার হেতু হচ্ছে এই, আমি আমার বাক্যকে খণ্ডন করতে পারি, কিন্তু ভক্ত বাক্যকে আমি খণ্ডন করতে পারি না। অর্থাৎ তোমরা দুজনেই ভক্ত। দেখো বেদুষীরা, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত, তা তুমি ওকে অভিশাপ দিয়েছ। আর অশ্বশীরা, সে আমার অতি প্রিয় ভক্ত, এইবার সে অভিশাপ দিয়েছে তোমাকে। এইবার দুজনের বাক্যকে আমি যদি খণ্ডন করি, তাহলে এটা আমার নীতি বিরুদ্ধ ব্যাপার হবে। কেন? আমি কখনো ভক্তের বাক্যকে খণ্ডন করি না। এই জন্য তোমাদের এই দুজনার বাক্যই দুজনার প্রতি প্রতিফলিত হবেই হবে। তবে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে, এই জন্য আমি একটি উপায় বলছি, শোনো। ভক্ত বাক্য মৃষা করত নিচ্ছামি শপথম, এটা আমার চিরদিনেরই সংকল্প। ওই দেখো অর্জুনকে আমি বলি, প্রতি জানিহি মে কন্তেও ন মে ভক্তা প্রণশ্যতি। হে অর্জুন, হে কন্তেও, তুমি প্রতিজ্ঞা করে ঘোষণা করো যে আমার ভক্তের ধ্বংস নেই। তো অর্জুন হেসে বলছেন, তুমি তো নিজেই বর্তমান রয়েছ, তা তুমি বলে দাও না কেন? না, আমি বললে সেটা খণ্ডন হয়ে যায়। কিন্তু ভক্ত যখন প্রতিজ্ঞা করে কিছু বলে, সেটা আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি সেটাকে কার্যকরী করি। এই জন্য ভক্ত বাক্য মৃষা করত নিচ্ছামি শপথ মম, তে মুগ্নি হে বিদুষীরশ্চর নৌ মে ভবিষ্যত। তা দুজনেই আমার ভক্ত এখনো আছো। ওই সর্পজনী প্রাপ্ত হলেও তুমি আমার ভক্ত থাকবে। আর হে অশ্বশীরা, তুমি কাকজনী প্রাপ্ত হলে তুমি আমার ভক্ত থাকবে। কিভাবে থাকবে? শোনো না, এই যে বেদুষীরা তোমাকে যে অশ্বশীর অভিশাপ দিয়েছে সর্পজনী প্রাপ্ত হবে, হ্যাঁ তুমি সর্প হবে। কোন সর্প জানো? সেই কালীয় নাগ। কালীয় নাগ হয়ে তুমি বৃন্দাবনে বহুকাল থাকবে, ব্রজবাসীর সৌভাগ্য লাভ করবে। তারপরে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দাপরের শেষে আমি লীলা পুরুষোত্তম রূপে অবতীর্ণ হব। তখন তোমাকে, তোমার মস্তকে আমি চরণ প্রদান করে তোমাকে আমি কৃতকৃতার্থ করব। হে মূর্তি, হে বিদুষীরস চরণমে ভবিষ্যত। তুমি ভয়ঙ্কর বিষধর ক্রূর স্বভাব বিশিষ্ট সর্প হলেও যে চরণ কেউ পায় না, সেই চরণ তুমি ওই সর্পজনী প্রাপ্ত হওয়ার পরে মস্তকে প্রাপ্ত হবে। তদাতে গুরুরার ভীতির ন ভবিষ্যতি কারচিত শ্রীনুমে অশ্ব শিরবাক্যং শোকং মা কুরু মা কুরু। আর ওই চরণ চিহ্ন তোমার মস্তকে পড়ার জন্য তুমি স্বল্প মাত্রই হচ্ছে গরুরের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে, গরুর সর্পভক্ষণকারী। কিন্তু তুমি সর্পজনী প্রাপ্ত হলেও
আমার চরণ পাওয়ার পরে গরুরের ভয় আর থাকবে না। কেন? স্থায়ী ভাবে আমার চরণের চিহ্ন তোমার মস্তকের উপরই পড়ে যাবে। এই কথা শুনে এবার অশ্বশিরা তো হাও হাও করে কাঁদছে যে, ও প্রভু, আমি দিলাম অভিশাপ আর তুমি তাকে এতই স্বীকৃতি দান করে দিলে। হ্যাঁ, এই সর্পজনী প্রাপ্ত হয়েও তোমার অভয় চরণ অরবিন্দ, কোন চরণ? যাতে সুজাত চরণম বুস্তানি সুবিতা শনৈ প্রিয় দধিমহী কর্কশিশু। যে চরণ, সুকোমল চরণ স্তনাগ্রে ধারণ করতে গোপীগণ আতঙ্কিত হয়, সেই চরণ এই আমি অভিশাপ দিলাম বলে সে পাওয়ার সৌভাগ্য পেল। এটা তুমি কি করলে? তা তুমি আমাকে ভক্ত বলছো আর ওকে অত বড় পুরস্কারটা দিয়ে দিলে, তাহলে আমাকে তুমি কি দেবে? তখন ভগবান এসে বলছেন, শ্রীরমে অশ্বশির বাক্যং শোকং মা কুরু মা কুরু। না না, তুমি শোক করো না, দুঃখ পেও না। এই অশ্বশির শোনো, কাকজনীতে যাবে বলে কাক তো সব খায়, আমিষ নিরামিষ, পচা গলা মরা জ্যান্ত, তার কোনো বিচার নেই। এই জঘন্য ভক্ষণকারী কাকজনী প্রাপ্ত হবে বলে কষ্ট করো না, শোক প্রকাশ করো না। কাক রূপী সুজ্ঞানং তে ভবিষ্যতে নিশ্চিতং পরং ত্রৈকালিকং জ্ঞানং সংযুতং যোগসিদ্ধভি। তুমি সাধারণ কাক হবে না। কেমন কাক হবে না? ত্রৈকালিকং জ্ঞানং সংযুতম, ত্রিকালজ্ঞ কাক হবে তুমি। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে এই বিশ্বে ভগবান কি করতে চলেছেন, কি করছেন, কি করবেন, সমস্ত কিছু তত্ত্বজ্ঞ তুমি হবে, যোগসিদ্ধ, সাধারণ কাক নয়। সেই কাকই হলো কাকভূষণী। ইত্যুক্তাপর্থ গতে বিষ্ণু মুনীশ্বর শিরানিপ সাক্ষাৎ কাকভূষণ্ড অভূত যোগীন্দ্র নীল পর্বতে। তখন দেবর্ষি নারদ বলছেন, শ্রী গোবিন্দ এইভাবে তাদেরকে আশীর্বাদ করে সন্তুষ্ট করে সধামে চলে গেলেন। দুজনেই তখন দুজনার অভিশাপ ভোগ করবার জন্য এইবার বেদশিরা সর্পজনিতে চলে গেল, আর অশ্বশিরা সে নীল পর্বতে কাকভূষণী রূপে জন্মগ্রহণ করল। এইবার বেদুশিরা কালীয় নাগ রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হলেন, হয়ে কৃতকৃতার্থ হলেন। এটা দাপর যুগে। আর তার আগে ত্রেতা যুগ রাম অবতারের প্রাককালে এই কাকভূষণী প্রভু রামচন্দ্রের সান্নিধ্য স্পর্শ প্রাপ্ত হয়ে তিনি কৃতকৃতার্থ হলেন। রাম ভক্ত মহাতেজা সর্বশাস্ত্রার্থ দীপক রামায়ণ জগৌচ পৈ গরুরায় মহাত্মনে। এই কাকভূষণী রাম তত্ত্ববেত্তা। কালীয়নাথ শুধু দাস হলেন, সেবার সৌভাগ্য লাভ করলেন। আর কাকভূষণী গরুরকে সমগ্র রামায়ণ, রামচরিত্র এবং রাম তত্ত্ব শ্রবণ করে কৃতার্থ করেছিলেন। এই জন্য কাকভূষণী ছিলেন ভগবত তত্ত্ববেত্তা। চক্ষুষে যন্তরে প্রাপ্তে দক্ষ প্রাচেতস নিপ কুশ্যপ্রায় দদৌ কন্যা একাদশ মনোহারা তাসাং কদৃশ্য সা সৃষ্টা সদৈবং রোহিণী স্মৃতা। এইবার সেই বেদশিরা এসে জন্মগ্রহণ করল কদ্রুর গর্ভে। কদ্রুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে সে সেখানে
পরবর্তীতে সমগ্র সর্প সমাজের রাজা হয়েছিল এবং গরুরের সঙ্গে বাদানুবাদের জন্য তাকে বিতাড়িত হয়ে এই হ্রদেশে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তেষাং বেদশীর নাম কালী অবন মহাফণিম মহামণি ধরান কাংসিত দুঃশংস শতানলম, তার 100 ফণা ছিল। এই হচ্ছে একটি কারণ যে কালীয়নাথ কোন সুকৃতির ফলে এই গোবিন্দের চরণ মস্তকে প্রাপ্ত হয়েছিল। এটি হচ্ছে শাস্ত্র সম্মত বা শাস্ত্রে বর্ণিত একটি ঘটনা। এছাড়া মহাজন পরম্পরায় এবং বিদগ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ সমস্ত মহাজন শ্রোতা তারাও এটি প্রাণ দিয়ে শ্রবণ করেন, অনুমোদন করেন। আরো একটি ঘটনা রয়েছে। সে ঘটনা কি না, সেই ঘটনা হচ্ছে সুপ্রাচীন কালে দক্ষিণ দেশে কাঞ্চি নামক স্থানেতে এক পরম ধার্মিক রাজা, তিনি ভগবত অনুশীলন করতেন এবং সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু মানুষ তো আমরা প্রত্যেকে কর্মফল ভোগী। রাজা হলে যে তাকে কর্মফল ভোগ করতে হবে না তা নয়। কর্মফলের পরিণাম আদি ব্যাধি ইত্যাদি শোক মোহ এগুলো সবাইকেই ভোগ করতে হয়। তাই তার কর্মফল প্রভাবে তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সে রাজা শূল ব্যাধি, উদরে পেটে শূল বেদনা, এবং সেটি এমন চরম অবস্থায় গিয়ে পৌঁছালো যে নিশ্চিন্তে তিনি আর জপ ধ্যান হরিনাম সাধন কিচ্ছুই করতে পারেন না। এইভাবে তিনি মর্মাহত শোকাহত মনে মনে শ্রী ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন, প্রভু, যে শরীর দিয়ে তোমার ভজন হয় না সেই শরীরকে আমি থাকতে চাই না। ব্যাধির শরীরে না হয় হরির ভজন, যাহা ব্যাধি তাহা রহে মন। এইভাবে দুঃখিত অন্তরে একদিন কৃষ্ণ নাম করছেন, আর পরম সৌভাগ্যে নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে দেবশ্রী নারদ উপস্থিত। মহারাজ, আপনি পরম ভাগবত রাজর্ষি বৎ, তাই আমি আপনাকে দর্শন করতে এলাম, কিন্তু এই মলিন বদন কেন? তখন কাঁদতে কাঁদতে সেই রাজা দেবশ্রী নারদের কাছে সব খুলে বললেন যে, দেখো দেবশ্রীপাদ, এই আমার ব্যাধি। কত চিকিৎসা, কত রাজবৈদ্য, দেশ বিদেশে বৈদ্য, কেউ চিকিৎসা করে আমাকে সুস্থ করতে পারলে না। তখন নারদ বললে, মহারাজ, একটা উপায় রয়েছে, কিন্তু সেটা আপনাকে নিজেকেই করতে হবে। কি না, আপনার এই সাম্রাজ্যে বন আছে। হ্যাঁ, শুধু বন নাই, উপবন আছে, তপবন আছে। এই বনে থাকে কলিঙ্গ নামক পক্ষী পক্ষিনী, মানে ফিঙ্গে পাখি। এটি আপনাকেই ধরতে হবে নিজের হাতে। জ্যান্ত বানবিদ্ধ করে মেরে নিলে হবে না, একেবারে আস্ত জ্যান্ত ধরে সেটা নিয়ে এসে তার মাংস যদি ভক্ষণ করেন তাহলে এই ব্যাধি সেরে যাবে। বলে নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে নারদ চলে গেলেন। এইবার রাজা দেখলেন, ওহো, এ তো আমার রাজ্যের মধ্যে ঔষধ। তখন ওটি ব্যবহার করলে যে আমি বেঁচে উঠব এই নিশ্চিত বিশ্বাসে ব্যবহার করার আগেই শরীরে শক্তি এসে গেল। ওই ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় বনে প্রবেশ করে এইবার কুলিঙ্গ মিথুনকে, জোড়া পক্ষী পক্ষিনীকে ধরবার জন্য চেষ্টা, কিন্তু রাজাকে যেই দেখে দূর থেকে আর ফুট ফুট করে উড়ে চলে যায়।
একটা দুটো নয়, কত কত কলিন্দ পাখি বহুদূর রাজাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। বেশ কিছুদিন চেষ্টা করে কিছুতেই ধরতে পারলে না, মর্মাহত হয়ে গেল। ওহো, আমার এই ব্যাধি নিরাময়ের ঔষধ পেয়েও আমার কর্মফল এত খারাপ, আমি সংগ্রহ করতে সমর্থ হচ্ছি না। খুব কান্নাকাটি করছে রাজা শোকাহত অবস্থায়। এমন সময় মন্ত্রী এসে বলছে, মহারাজ ভেঙে পড়বেন না, আমরা তো রয়েছি, একটু ধৈর্য ধরুন, একটু আমার সময় দিন, আমি একটু দেখি কোন উপায় আছে কিনা সেই পাখিকে জ্যান্ত ভাবে ধরা। ঠিক আছে, যাও। তখন 2-3 দিন চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে সে মন্ত্রী দেখছে তপবনে সব এই বৃক্ষের তলায় সেই বৃক্ষের তলায় নিরালা ভাবে সব ভজন সাধন করছেন মুনিগণ, আর কত রকম হরিণ গুলো শুয়ে আছে পাশে, তারপরে খরগোশ ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের পাখি, ময়ূর গুলো ঘুরছে। কেউ ভয় পাচ্ছে না সাধুকে দেখে, আশেপাশে চড়া করছে। ওই দিকে তার একটা বিশ্বাস হলো মন্ত্রী যে এই সাধুকে দেখলে প্রাণীরা উদ্বিগ্ন হয় না। রাজাকে এসে বললে, মহারাজ আমি এই দেখলাম, তা আমার মনে হচ্ছে আপনি যদি রাজবেশ পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব বেশ ধারণ করে বনের মধ্যে গিয়ে কিছুক্ষণ একটু হরিনাম করেন, তাহলে নিশ্চয় পাখিগুলার আপনাকে দেখে ভয় পালাবে না, নাগালের মধ্যেই আসবে, আর আপনি নিশ্চিন্ত রূপেই ধরতে পারবেন। ঠিক বলেছে মন্ত্রী, তাই যদি হয় তাই করি। রাজা তখন বৈষ্ণব বেশ ধারণ করলেন, একেবারে মণ্ডিত মস্তক, দাদা সঙ্গে তিলক, লোর কপিন বহির্বাস, জাপমালা নিয়ে ওই বনে যেখানে সেই পাখিগুলো আশেপাশে থাকে সে একটা গাছের তলায় অরণ্যের মধ্যে বসে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। কিছুক্ষণ নাম করতে 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 আস্তে আস্তে দেখছে কিছু কিছু বন্য জন্তু তারা নির্ভয়ে আশেপাশে ঘুরতে শুরু করলো। ওমা কোত্থেকে সব ময়ূর গুলো এসে চারিদিকে ঘোরাঘুরি করছে। বাহ, বৈষ্ণব ধারণের অদ্ভুত মহিমা। খানিকগুলো টিয়ে পাখি তারাও চলে এলো। এইরকম কত পাখি, আস্তে আস্তে সেই কুলিঙ্গ পাখি তারাও জোড়া জোড়া এসে একেবারে রাজার হাতের নাগালের কাছে সব ঘুরছে, খুঁটি খুঁটি কিছু খাচ্ছে। রাজা ইচ্ছা করেই ধরতে পারে, কিন্তু ধরতে পারলে না। বিবেক জাগ্রত হলো, আমি সাধু সেজেছি, সাধু হইনি তো যদি সাধুর বেশ ধারণ করলে আমার জন্য এই সমস্ত প্রাণীগণের অন্তর থেকে ভয় উদ্বেগ দূর হয়ে চলে যায়, তা আমি তো উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য এই বেশটা ধারণ করেছি, এটা আমার কপট ভাব। কিন্তু না জানি আমি যদি সত্যি সত্যি কোনোদিন বৈষ্ণব হতে পারি, তাহলে শুধু পাখি কেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের দেব দেবী পর্যন্ত হয়তো সে আমার সান্নিধ্য পাবার জন্য দাঁড়াবে। বৈষ্ণবের এই মহিমা, তার অন্তরের পরিবর্তন সে জানে। তখন তিনি পাখিগুলোকে ধরতে যাচ্ছিলেন, পাখি কিন্তু ভয় পালালো না, ধরতে গিয়ে আর ধরতে পারলেন না। চোখে জল, না এই বেশ আর আমি পরিত্যাগ করব না, আর এই কৃষ্ণ নাম আমি আর ত্যাগ করব না।
কেন না, এই প্রাণীকে হত্যা করে যদি আমি ভক্ষণ করি, হয়তো ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হব, কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে তো মুক্ত হব না। মৃত্যু তো আমার অবশ্যম্ভাবী হবেই হবে। হয়তো তাড়াতাড়ি হতো এই ব্যাধিকে কেন্দ্র করে, সেটি না হয় বেশ কিছুদিন পরে হবে, কিন্তু মৃত্যু তো আমার হবে। তাহলে ব্যাধির যন্ত্রণা চাইতে মৃত্যুর যন্ত্রণা দূর করাটাই আগে কর্তব্য। আর মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি না, বিষয় বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সর্বান্তঃকরণে গোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করে তার নামকে আশ্রয় করা। কাজে আজ থেকে আমি তাই করব, এই বলে চোখের জলে ভাসছি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। নাম গাইছে আর নয়নে জলে ভাসছে। এমন সময় মানুষের কণ্ঠস্বর, কোন মানুষ তো নেই, কি ওই যে পাখি দুটো কথা বলছে, মহারাজ মহারাজ আপনার ব্যাধি মুক্তির উপায় বলে দিই। পাখি কথা বলছে, আহা কি বলছো পাখি? না, একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখবেন বিশাল বটবৃক্ষ। ওই বটবৃক্ষের কোটরে একজন মহান বৈষ্ণব সেখানে সুদীর্ঘকাল তিনি ভজনানন্দে নিমগ্ন রয়েছেন, কখনো তিনি বাইরে বেরোন না। তিনি মহাসিদ্ধ পরম ভাগবত, আর নিকটেই জলাশয় রয়েছে। আপনি যদি সে জলাশয় থেকে জল নিয়ে সেই বৈষ্ণবের চরণামৃত গ্রহণ করে পান করেন, আপনার এই ব্যাধি সেরে যাবে। রাজা তখন তো কেঁদে ফেললেন, কোথায় জীব হত্যা, প্রাণী হত্যা আর নিষিদ্ধ নিকৃষ্ট সে মাংস ভক্ষণ, আর কোথায় পতিত পাবন বৈষ্ণবের চরণামৃত। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে সত্যিই দেখলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি বৃক্ষ কোটর। কি আছে কিছু আছে বোঝা যাচ্ছে না, নিকটে জলাশয়। তখন সেখান থেকে অঞ্জলিবদ্ধ জল নিয়ে এসে তিনি কোটর দ্বারে স্তুতি করে বললেন, হে মহাবৈষ্ণব, আমি ব্যাধিতে আক্রান্ত, ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে চাই, আপনার চরণামৃত প্রার্থনা করি। তখন শরীর দেখা গেল না, একটা চরণ বেরিয়ে এলো। যে চরণটি বেরিয়ে এলো, রাজা তাকিয়ে দেখছে, এ হে হে, চরণ তো বটে, কিন্তু সমগ্র চরণটায় শ্বেতি রোগে আক্রান্ত, শ্বেত কুষ্ঠ। এই শ্বেত কুষ্ঠ হওয়া চরণ, এই চরণের ধৌত জল আমি কি করে নিতে পারি? বৈষ্ণব তিনি, ঠিক আছে, তার চরণে প্রণাম, কিন্তু ব্যাধি এই যে আমার ভেতরে সংক্রমিত হবে না কে জানে, হয়তো আমার এই উদরাময় ব্যাধিটা সারবে, কিন্তু ওই রোগাক্রান্ত চরণের চরণ জল পান করে হয়তো আমিও সারা শরীরটা আমার এইরকম সাদা হয়ে যাবে। কি করি? ও এর দ্বিতীয় চরণটা নিশ্চয় ভালো থাকতে পারে। হে পতিত পাবন বৈষ্ণব, আমি আপনার দ্বিতীয় চরণের চরণামৃত প্রার্থী। তখন সেই দ্বিতীয় চরণটি যখন বেরিয়ে এলো, তখন রাজা আর স্বাভাবিক থাকতে পারলে না, একেবারে বস্ত্র দিয়ে
নাককে চেপে আবদ্ধ করে দিলেন। এত উৎকট দুঃসহ দুর্গন্ধ, আর প্রত্যেকে লক্ষ লক্ষ মাছি এসে ভিন ভিন করতে শুরু করলো। কেন না, সেই চরণটা হলো গলিত কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত, আঙ্গুলগুলো খুলে গেছে, দগদগে ঘা, পচা ঘা, রক্ত, পুঁজ, রস টপ টপ করে পড়ছে, আর তার মধ্যে ছোট ছোট কীট পোকা কিলবিল করছে। আর এত দুর্গন্ধ, সেই দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এই যত মাছি তারা এসে ওইখানে একেবারে ভিন ভিন করছে। রাজা চিন্তা করলেন, এখন আমি কি করি? আগে চরণে তো গলিত কুষ্ঠ ছিল না, এমনি ভালোই তো ছিল, কিন্তু এখন আমি কি করি? আর তো উপায় না, আমি বলতে পারবো না যে আর একটা চরণ দিই, দুটি চরণই তো থাকে না, আমাকে অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে এই চরণামৃত গ্রহণ করতেই হবে। এই বলে সেই অঞ্জলির জলটি যেই চরণে স্পর্শ করালে, চরণ তো চলে গেল, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সেই রক্ত, পুঁজ এবং খানিক কৃমি কীট পড়ল, আর দুর্গন্ধ হাতের মধ্যে নড়ছে, বোঝা যাচ্ছে। রাজা ভাবলেন, কি করি? না, গ্রহণই করি। এই বলে মুখে দিতে গিয়ে আর পারলেন না, একেবারে পারলেন না। তখন এমনি করে মাথার উপরে রাখলে, আর যে মাথার উপরে রাখলে অদ্ভুত, সঙ্গে সঙ্গে সেই বনভূমি এমন দিব্যাতি দিব্য অদ্ভুত দিব্য গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। হাতটা কি সুগন্ধ! রাজা তো আশ্চর্যান্বিত, চরণটি চলে গিয়েছে, হাতেও তার সেই বস্তুটি নেই, হাতটা সুগন্ধময় হয়ে গিয়েছে, তার মস্তকটাও সুগন্ধময়, এবং সারা বনটাই সুগন্ধময় হয়ে গিয়েছে। রাজা ভাবছে, এটা কি হলো, কি করে সম্ভব? খুব চিন্তা করছেন রাজা, মাথাটা নিচু করে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কোটর থেকে একেবারে গম্ভীর নাদে কথা ভেসে এলো, অভিমানী রাজা, বৈষ্ণবে তোমার প্রাকৃত বুদ্ধি, যে বৈষ্ণব চরণামৃত প্রাকৃত জ্ঞানে তুমি মুখে নিলে না, যাও, সেই মুখে থাকবে তোমার বিষ, তুমি সর্পজনী প্রাপ্ত হও। বৈষ্ণব চরণামৃতের অমর্যাদার এটাই একমাত্র দণ্ড। তখন রাজা নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন, ঠিক এটাই আমার শাস্তি। কিন্তু হে প্রভু, আমি তো আপনার দর্শন পাচ্ছি না, কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন, আমি বৈষ্ণব চরণামৃত হ্যাঁ গ্রহণ করতে পারিনি বদনে, কিন্তু তাকে তো আমি ফেলে দিইনি, তাচ্ছিল্য ভরে আমি ফেলে দিইনি, আমি সমাদরে মস্তকে ধারণ করেছি। এই যে মস্তকে ধারণ করলাম বৈষ্ণব চরণামৃত, এর কি কোনো ফলশ্রুতি আমার হবে না? তখন সেই গুহার থেকে আবার কণ্ঠধ্বনি ভেসে এলো, যাও মহারাজ, যে মস্তকে তুমি বৈষ্ণব চরণামৃত শ্রদ্ধা সহকারে ধারণ করেছিলে, সেই মস্তকে শ্রী গোবিন্দ চরণ প্রদান করে তোমার জীবনকে কৃতকৃতার্থ করে দেবে। কেন না, বৈষ্ণব চরণামৃতে এটাই মহিমা যে ধারণ করলে ভগবত চরণ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়ে যায়। এর জন্যই তো শ্রীমন মহাপ্রভু এবং স্বয়ং গোবিন্দ এই বৈষ্ণব পদধূলি, বৈষ্ণব পদজল এবং বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট, এই তিনটির কত সমাদর করেছেন, আর আচরণের দ্বারা তারাও সেই মহিমা প্রকাশ করেছেন। এই হচ্ছে কালীয়নাং যে কেন শ্রী গোবিন্দের চরণ মস্তকে প্রাপ্ত হলো, তার একটি পৌরাণিক কারণ আমরা আস্বাদন করলাম।
আর মহাজন পরম্পরায় এই আখ্যান আস্বাদন করলাম। এইবার উপসংহারে আবার সুখদেব গোস্বামীপাদ ফিরে এসে বলছেন, মহারাজ দেখো, এই কালীয় দমন লীলার আগে শুরু হয়েছে পুতনা বধ থেকে। পুতনা, তারপরে শকটাসুর, তারপরে তৃণাবর্ত, তারপরে বকাসুর, তারপরে বৎসাসুর, তারপরে তো কত 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 প্রলম্বাসুর। এই সমস্ত অসুর, তাদের মধ্যে একমাত্র পুতনারই সুকৃতির কথা শুনতে পাওয়া যায়। এ পুতনাকে দেহান্তে শ্রী গোবিন্দ ধাত্রীগতি প্রদান করলেন। আর বাকি অসুরগুলো তারা সদ্গতি পেয়েছেন এটা না জানা যায় না, কিন্তু এটা সাধারণ বিচার যে ভগবানের হাতে যাদের মৃত্যু হয় তারা মুক্ত হয়ে যায়। তা পুতনা সদ্গতি প্রাপ্ত হলো দেহ রাখার পরে, আর যত যত অসুরবৃন্দ তারা মুক্ত হলো ওই দেহকে রক্ষা করার পরে। যথাবস্থিত দেহেতে কেউ এত বড় স্বীকৃতি পায়নি, কিন্তু ব্যতিক্রম হচ্ছে কালীয় নাগ। কালীয় নাগকে দেহ ত্যাগ করে গোবিন্দের চরণ পেতে হয়নি। ওই শরীরটা ওই যথাবস্থিত দেহে সর্বপাপ বিনির্মুক্ত হয়ে গিয়ে গোবিন্দের অভয় চরণ মস্তকে প্রাপ্ত হলেন, আর হৃদয়ে প্রাপ্ত হলেন অচলা প্রেম ভক্তি। এই জন্য এই কালীয় নাগের লীলা প্রসঙ্গ যারা নিয়ত শ্রবণ কীর্তন করবেন, তাদের জীবন থেকে এই কামরূপ কালীয় সর্প চিরকালের জন্য অবদমিত হয়ে গিয়ে তাদের মস্তক গোবিন্দের চরণ চিহ্নের অলঙ্কারে বিভূষিত হবে, আর তাদের হৃদয় প্রেম ভক্তি মহাসম্পদে মহাসমৃদ্ধ হবে। এই কালীয় দমলীলা প্রসঙ্গে এই হচ্ছে মহিমা, এই হচ্ছে ফলশ্রুতি। আজকের মতো আমাদের এই কালীয় দমন লীলা প্রসঙ্গ এইখানেই পরিসমাপ্ত হলো। আগামীকাল থেকে আমরা অন্য লীলা প্রসঙ্গ শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এইখানে বিশ্রাম লাভ করছে। জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে।